ए 15 दिन ए 15 दिन मिसिले कौन होता है गोटे मास। ग्रीष्म वर्षा शरत शिशिर हेमंत बसंत ऋतु ए 6। शुभ सकाळ पिला माने आज क्लास को आपण मानको समस्त को स्वागत करूची। आज क्लास रे हम पढिबा सप्ताह पक्ष आउ ऋतु। एहार पूर्व क्लास रे हमें सूर्य चंद्र आउ दिग मानक विषय रे पढिथिले। आज क्लास रे हम पढिबा सप्ताह पक्ष आउ ऋतु मानक विषय रे। प्रथमे सप्ताह। सप्ताह दिन राति मिसी दिवस एक 7 दिवस रे सप्ताह लेख। सप्ताहर 7 12 नाम मने सदा रखी थिबो हे राम। रवि परे सोम तापरे मंगल तापरे जे बुधवार गुरु शुक्र शनि आसे ताहा परे 7 12 ए प्रकार। दिन राति मिसी दिवस एक। दिन राति कहीं होई थाए पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुली थाए ता सहित पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे मध्य बुली थाए सेति दिन राति होई थाए। एठी सूर्य रहिले एठी पृथ्वी एटा पृथ्वीर अक्ष। एमिति किसी सतरे अक्ष नाही यह काल्पनिक एहिपरि धारणा करा जायछि। ये सूर्य पटकू ढळिकी रही थाए पृथ्वी। दिन राति मिसी दिवस एक 7 दिवस रे सप्ताह लेख। दिन राति किपरि होई थाए पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुली थाए। पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुली थाए ता सहित निजर अक्ष चारिपटे मध्य बुली थाए सेति दिन राति संभव होई थाए। जो अंश सूर्यंकर आलोक पाई थाए से भागरे होई थाए दिन। जो अंश रे सूर्यंकर आलोक पड़ी न थाए से भागटा होई थाए रात्रि। एठी देखंतु ए भागटा होईछि दिन ए भागटा होईछि रात्रि। जते बेले पृथ्वी एठी बुली जीवो ए भागटा एपट को आसी जीवो तो ए भागरे होई जीवो दिन ए भागरे होई जीवो रात्रि। बुली जीवो ए भागटा एपट को आसी जीवो। एपरि भाबरे दिन राति संभव होई थाए। दिन राति मिसी दिवस एक। दिन आ राति मिसी गले कोन होई थाए दिवस एक। गोटिए दिवस होई थाए। दिवस माने दिन। दिन माने एठरे कोन गोटिए दिन बा 24 घंटा। पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे बुलिया पई 24 घंटा समय नै थाए सेति पई दिन आ राति मिसी करी 24 घंटा होई थाए बा गोटिए दिवस होई थाए। दिवस को दिन भी कहा जाय थाए। सूर्यंकर उपस्थिति जेतिका समय रही थाए ताकू भी दिन कहा जाय थाए आ दिन राति मिसिले भी ताकू भी दिन कहा जाय थाए। दिन राति मिसी दिवस एक। दिन आ राति मिसिला पर कोन होय थाए गोटिए दिवस बा दिन। 7 दिवस रे सप्ताह लेख। एही परी 7टी दिवस हेले गोटिए सप्ताह होय थाए। कोन होय थाए सप्ताह। सप्ताह किपरि तयारी होला जानलो। सप्ताहर 7 12 नाम। सप्ताह रे केतोटी दिवस थाए 7टी दिवस बा 7टी दिन। से 7 दिन मानकर नाम भी अछि। मने सदा रखी थिबो हे राम। 7 दिवसर नाम को मने रखी थिबो किए राम। साधारणतः पिला मानकु डाकिया पाई राम हरि एमिति सब नाम को कुहा जाय थाए। लेखक एठारे सेत पई राम बोली कहिसंती। रवि परे सोम। प्रथम बार कोन होछि रविवार तापरे होछि सोम। रवि परे सोम तापरे मंगल तापरे कोन होय थाए मंगलवार तापरे जे बुधवार तापरे कोन होय बुधवार। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आसे ताहा परे 7 12 ए प्रकार। बुधवार परे गुरु शुक्र शनि गुरुवार आसे तापरे शुक्रवार तापरे शनिवार 7 12 एमिति भाबरे होई थाए। 7 12 विषय रे जानिलो। 7 12 रो नाम मने रहिला। चलंतु थरे लेखि नबा 7 12 रो नाम कोन कोन। एक रे रविवार। 2 रे सोमवार। 3 रे मंगलवार। 4 रे बुधवार। 5 रे गुरुवार। 6 रे
ଶୁକ୍ରବାର, 7ରେ ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ଏଇ 7ଟି ବାର ମିଶିଲେ କଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ସପ୍ତାହ। 7 ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, 7 ବାରର ନାମ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ପଢିବା ପକ୍ଷ। ପକ୍ଷ 15 ଦିନକୁ ଏକ ପକ୍ଷ ବୋଲି, 2 ପକ୍ଷେ 1 ମାସ, 2 ମାସ ମିଳି 1 ଋତୁ ହୁଏ, ମନେ ରଖ ପିତ ବାସ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଦିବସରେ ବଢ଼ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଏ, ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପେ ଛିଡୁ ଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିତ୍ର କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଇ ସେହି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ପରି ଲାଗେ, ତ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା। ତା ପରଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଭାଗର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ଭାଗ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଟା କଣ କହିବା? ପ୍ରତିପଦ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଏହିପରି ହୋଇକରି ଯୋଉଦିନ 15 ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଦିନ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପୁଣି ଛିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ହୋଇ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବୁଲିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଇ ଭାଗଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। କଣ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଇଏ ବି 15 ଦିନ, ଇଏ ବି 15 ଦିନ। 15 ଦିନକୁ ଏକ ପକ୍ଷ ବୋଲି, 2 ପକ୍ଷେ 1 ମାସ। 15 ଦିନ, ଏପଟେ 15 ଦିନ, ଏପଟେ 15 ଦିନ। 15 ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। 15 ଦିନକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ। 7 ଦିନକୁ ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଇଥାଏ। 15 ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। 2 ପକ୍ଷେ 1 ମାସ। ଏଇ 15 ଦିନ, ଏଇ 15 ଦିନ ମିଶିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ମାସ। 2 ମାସ ମିଳି 1 ଋତୁ ହୁଏ। 2ଟା ମାସ ମିଶିଗଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବା 2 ମାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଭୋଗ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ପିତବାସ। ହେ ପିତବାସ, ତୁମେ ମନେ ରଖ, 15 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହୁଏ। 2ଟି ପକ୍ଷ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ମାସ ହୁଏ। 2ଟି ମାସ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଦିବସରେ ବଢ଼ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, এই ପକ୍ଷଟା ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। এই ପକ୍ଷରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ବଢି ନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକ ପଡିଥାଏ, ସେଇ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଦେଖିଥାଉ। ବଢ଼ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ। କୋଉ ଦିନ ଯାଏ ବଢିଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାଏ ବଢିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଏ ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପେ ଛିଡୁଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନ ଛିଡୁଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜହ୍ନର ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଡୁଥିବାର ବା କମୁଥିବାର ଦେଖିଥାଉ।
ଅମାବାସ୍ୟା ଯାଏ ଛିଡିଥାଏ। ଆମେ ପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଏହାପରେ ପଢିବା ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଋତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ 6 ଋତୁ ହୁଏ, କେ କହି ପାରିବ କହ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ଶିଶିର ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏ 6। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସରେ 2ଟି ମାସ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଭୋଗ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 12ଟା ମାସ ହେଲେ କେତେଟା ଋତୁ ହବ? 2ଟା ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଋତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ, ଦ୍ୱାଦଶ ମାନେ 12, 12ଟି ମାସ, 12ଟି ମାସ ହେଲେ ଋତୁ କେତେଟି ହବ? 6ଟି ଋତୁ। କେ କହି ପାରିବ କହ। କେ ମାନେ କିଏ, କିଏ କହିପାରିବ କୁହ। କିଏ ଜାଣିଛ କହିପାରିବ କୁହ। ଜାଣିଛ? କୁହ କଣ କଣ ଋତୁ ମାନଙ୍କର ନା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ଶିଶିର ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏ 6। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାନେ ଖରା ସମୟ, ଖରା ଦିନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଋତୁ, ବର୍ଷା ସମୟ। ଶରତ, ଶରତ ଋତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। ଏଠାରେ ହେମନ୍ତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲେଖକ ଶିଶିର ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶିର ମାନେ କଣ? ଶୀତ, ଶୀତକୁ ଶିଶିର କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେମନ୍ତ ତାପରେ ଶୀତ। ହେମନ୍ତ ମାନେ ହିମ ପଡୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଯୋଉ ଦିନରେ, ଯୋଉ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପଡିଥାଏ ଏ ସମୟକୁ ହେମନ୍ତ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେମନ୍ତ ପରେ ଆସେ ଶିଶିର, ଶିଶିର ମାନେ ଶୀତ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୀତ ଲାଗେ ସେଇ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶୀତ ଋତୁ ସମୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାସ ପଢିବା, କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଋତୁ ଉପଭୋଗ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏ 6। ତାପରେ ଋତୁର ନାମ କଣ? ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 6ଟି ଋତୁ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। 6ଟି ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ଲେଖି ନେବା କଣ କଣ ଋତୁ ଗୁଡିକ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, 2ରେ ବର୍ଷା, 3ରେ ଶରତ, 4ରେ ହେମନ୍ତ, 5ରେ ଶୀତ, 6ରେ ବସନ୍ତ। ଋତୁର ନାମ ମନେ ରହିଲା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ 6ଟି ଋତୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ଏହି ଋତୁ ବା ମୌସମର ଉପଭୋଗ ପୃଥିବୀର ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲିକା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ଏହି ସବୁର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଲେ ସପ୍ତାହ, ପକ୍ଷ ଆଉ ଋତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଢିଲେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।